जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपलदास सतगुरु सरवणदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोए। सो हमारी रखिया करे बिघन न लागे कोय। धन धन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित शुभ शाम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जी के पावन चरना कमलों में विराजमान गुरु प्रसाद संगत जी, अज बहुत ही वडभागा समा है। चौंकड़िया परिवार वालों काके साहिब के शुभ वादियां खुशियां अंदर अपने गृह विखे अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के जाप करवाए हैं। उपरंत आप सब संतां ने कीर्तन श्रवण किया और भारत के कोने कोने में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संत महापुरुष संत सत्यपाल दास जी महाराज जी का सत्संग श्रवण किया है। सारिया संतां नूं अज के प्रभावी समय ते बहुत बहुत बधाइयां। जय गुरुदेव। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी विच समुची मानवता नूं कल्याणकारी उपदेश बख्शिश करते हैं। कह रविदास भज हर नाम, प्रभ सो ध्यान सफल सब काम। जो जीव हर दा ध्यान करता है उसके सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। अज विश्व भर विच अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के नाल संगतां अपने समाजिक और धार्मिक रीति रिवाज करके धार्मिक आज़ादी का आनंद अनुभव करदियां हैं। आप सब संगतां बहुत वडभागियां हो जो रविदासिया धर्म नूं अपने संतां महापुरुषों नूं बाबा साहब अंबेडकर जी नूं समर्पित हो। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार विच आए। सदियों तो प्रचलित मान विरोधी व्यवस्था जिस के तहत विदेशियों ने भारत के मूल निवासी समाज नूं सदियों तो मानवी अधिकारों तो वंचित रखा और काल्पनिक भगवानों का प्रचार प्रसार किया, भेदभाव फैलाया और समाज नूं सदियों तो मानवी अधिकारों तो वंचित रखा। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज संसार में समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ते आर्थिक क्रांति लैके आए और सतगुरां ने समुची मानवता नूं उपदेश बख्श कीते। सर्वव्यापी सतगुरु मेरा सब दा करे सुधार। कि जो प्रभु है वो सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि विच सारी कुदरत विच विराजमान है और सारी मानवता का भला करता है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने वहमां भरमां दा, कर्मकांडां दा, डंबरां दा खंडन किया और उच्चारण किया। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया। मार्ग छाड़क मार्ग डहके, साची प्रीत में नाम ना पाया। कि जीव बाहरी पखंड करता है, मत्थे तिलक हाथ जपमाला और जग नूं ठगण वाला सांग बना लेंदा है, पर सच्ची प्रीति तो बिना उस प्रभु नहीं पाया जा सकता। प्रभु नूं केवल ते केवल सच्चे मन नाल उसकी पूजा की जा सकती है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने बाहरी कर्मकांडां डंबरां दा पखंडां दा खंडन किया, उच्चारण किया। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सीव सहज रूप। के संतां महापुरुषों की संगत में जाके जीव अज्ञानता, कर्मकांडां, वहमां भरमां तो मुक्त होके सच नाल जुड़दा है और प्रभु की सच्ची पूजा सच्चे मन नाल कीती जा सकती है, क्योंकि दुनिया के सारे पदार्थ अपवित्र हैं। इसलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने समुचे विश्व नूं उपदेश श्रवण कराया
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤਪੁਰਖ ਤੈ ਨਾਹੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਤ ਸੋ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਅਨਭਉ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰ ਕੋ ਜਾਣ ਅਜਾਨ। ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਚਰਨ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 151 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1985-86 ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ UN ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਬਸਨ ਕਰ, ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ ਦੋ ਥਾਪ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਮੇਂ, ਦੂਸਰ ਮਰਗਟ ਗਾਵ। ਸਵਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਵਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ MP MLA ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, SC ST BC OBC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੋ MP MLA ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਸਤ ਰਾਜ ਬਿਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਜ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਨਾਗਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚ ਮਾਰੰਗ। ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ
ਛਲ ਕਪਟ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ MP MLA ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਵਾਦਾਨ, ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੁਬਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਸੋ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ ਮੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਸੋ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸੂਰਮਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਅਣਖ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਣਖੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਭਾਨ ਜਾਕੀ ਸੋਭਾ ਰੋਵੇਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਚੌਂਕੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਕੁਲ ਤਾਰਨ ਕੀ ਚਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਰਾਮ ਸੁਮਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੇ, ਕਹਿ ਕਮਾਲੀ ਸੁਣਦੇ ਮੀਰਾਂ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਕਲੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੰਤ ਕਮਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। रविदास जी ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए, सभी पदार्थ मिलेंगे से सब बर पाए, जिस ਵਿੱਚ 140 शब्द 40 पदे 35 अखरी हफ्तावारी 15 तिथियां 12 मास उपदेश 50 ਦੀ ਵਿਧੀ 52 ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹਨ। तो ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। जो बोले सुंदर पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सुंदर पै सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय।